సైడ్ కుండూరు सेवा गणे बेटो बापू रे
इतने मोटे मोटे भगवान जानी जगदम्बा सेवालाल ने अपना अरदास कराना से हाँ भक्ति थी अपन से सेवालाल कन जय सेवालाल कन अपने हाथ जोड़न हो से हाथ जोड़न हो जय भगवती जय सकलती जवान मुंगी जगदम्बा इड़ा पिड़ा धोर चोर माप कर सदे का बड़ी रोटी खड़ी कर मुंडे तला सदे का नगर नमाज साइरा बाप बच्चा साइरा यानी सामने तारे हाथे में सोनेरी झाड़ी गंगा जमुना स्नान करे वाली यानी सामने तारे भाव भक्त लोग जय जयकार कर तारे गोरबंदा को ने तारे चौंदे पंजिया वाली निकाल में धनेरी कोटी घोर यानी सामने ए हमारी पुजारी हमार लीडर नाथ लेने जाए एमपी दोनों धारे से यानी सामने इधर कोटी का परिवार सुखी निकाल में धनेरी कोटी घोर तारो जगह ना झंडा ऊपर का यानी सामने तारे गोरबंदा पर माया आते यानी सामने तारे नगरी मां के दुदरो वाले ना हमार जिंदा वाले ना सुख शांति निकाल आपको मार गए आपको ज्ञान ध्यान मुक्ति अंदर यानी सामने आज जीवन से करो सेवादार दे दिलो पूजा धरो ध्यान मेवा मीठा ताके भोग जय सगरो सेवालाल बापू राम अवतारी भरोसो भारी चढ़े घोड़े सवारी नारायणकारी नर भेदी तपी जपी राज जोगी शिरोमणि सारी जगह मातारी फेरी रे राम सेवा भरा तारे भा भक्त लोग नारायण भेरी चिंतन दर सुंदरे सपने मां बेड़े दे का भंडार भरपूर कर जान जाता साइर तारे निदान माले जिले पर निगवानी रेखा तारे गोपाल मंडले मां सेवालाल जयंती मनावे जहां मोटे मोटे पुडारी नायक का भारी राजा तेरे पार्टी रेखा में नाने धनेली कोटी घोर सेवालाल जयंती रो धूम ध्यान मेवा निष्ठा फूल फरमाने लागे आरती अरदास तारे पौरागणी ना खोल देकर सेवालाल महाराज की जय जय करो वरना करो बापू महाराज राम अवतारी भरोसो भरी चढ़े घोड़े सवारी नारायणकारी नर भेदी तपी जपी राज जोगी शिरोमणि सारी जगह मां तारी फेरी राम बापू महाराज दिल्ली देश में झंडा झुलागो नगरी मां नगरा घुमागो तारे चंदे कोटी गोर माटियों का हटा बदले भगवान तारे गोर माटी ने करू गोदा देखो आपको मार्ग लगा जो ज्ञान ध्यान मुंडी अंदर बदले राम बापू महाराज तारे जगह में झंडा ऊपर का भगवान तारे काला कोटी गोर माटी पर निगाह वाली निकाल में धनेरी कोटी घोर सत बुद्धि सत ज्ञान द आयो लगन टाल दिल पार बचाने सुखी निकाले तारे गोपाल मंडले मां सेवालाल जयंती मिलावे तेरे गोर तारे गोर माटी पर निगाह वाली निगाह नायक का भारी लीडर अजय पुडारी दोने धारे पे राम महाराज एक पाले में तीन देव ये के तो सेवा भाजो एक पाले में तीन लेके तेरे राम महाराज छापर का घास लालन का पानी तीन फूल मां को तो सेवा भाया का जो आज हमार गोर माटी में रगड़ा है हमारा राम महाराज भगवान हमार गोपाल मंडले पर निगाह वाली निगाह हमार निजामाबाद जिले पर आठों मार गए आठों ज्ञान ध्यान मुक्ति अंदर भगवान हमारो कुटुंब परिवार हमार गोर माटी पर आठों निगाह वाली निगाह ये आज गोपाल मंडले रो सेवालाल जयंती रो धूम ध्यान फूल फरमाने आरती
పూజారులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ప్రభుత్వ ప్రజాపాలనలో భాగంగా ఈ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ రెండవసారి మన సేవల జయంతి ఉత్సవాలు జరుపుకుంటున్నాము. మరి దీనికి మన మీద గౌరవంతో మన బంజారాల మీద ప్రేమతోటి ఏదైతే మన సేవల జయంతికి రాష్ట్రంలో 1 కోటి రూపాయలే ఉండే దానికి రాష్ట్రం మొత్తంలో మన బంజారులందరూ కూడా ఈ సేవల జయంతిని ఘనంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి 2 కోట్లు మన మన తెలంగాణలో అందరికీ కూడా మనకు కేటాయించినందుకు మన బంజారా తరఫున ఆయన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ మనం అందరూ కూడా ఒకసారి సపోర్ట్లతో మన ముఖ్యమంత్రి గారికి సపోర్ట్లతో ధన్యవాదాలు కోరుతున్నాం. మీకు అందరికీ తెలుసు, మరి వేసుకున్న పెద్దలకు అందరికీ కూడా ఒకటే విన్నపిస్తున్నాను. గతంలో 300 సంవత్సరాల క్రితం సేవలాల్ మహారాజ్ ఒక బంజారా కులంలో పుట్టి మరి 300 సంవత్సరాల క్రితమే మా బంజారాలకు లంబాడీలకు అతనికి ఏ విధమైన మంచి మార్గం చూడండి, మంచి మార్గంలో నడిచి మంచి సాంస్కృతికంగా మీరందరూ కూడా బాగుపడాలి, మంచి సమాజంలో పేరు పొందాలని చెప్పేసి 300 సంవత్సరాల క్రితమే మాకు హితబోధన చేసినారు. దానికి మన సేవలను మారాలని మనం ముఖ్యంగా అలా ఆరోగ్య దైవంగా అనుకుంటాము. దాని తర్వాత రామారావు మహారాజ్ సేవలను మారాకైతే మనం ఎవ్వరు చూసుకోలేదు, కానీ రామారావు మహారాజ్ మనం అందరం చూసుకున్నాం. మనం ఏదైతే సేవలను మారాలి ఆ రోజు మనం మంచి మార్గాలు నడవాలని మనం చెప్పినో మనం ఎవ్వరు అప్పుడు పుట్టలేదు. కానీ రామారావు మహారాజ్ ఉన్నప్పుడే మనకు ప్రతి విషయంలో కానీ ప్రతి దాంట్లో కానీ ప్రతి వేషంలో కానీ మన ఈ సమాజంలో నా గౌరవంగా అందరూ కూడా ఈ సమాజంలో అందరికీ గుర్తింపు రావాలంటే మీరందరూ కూడా ఒక హితబోధన చేసుకుంటూ మంచి మార్గాలు నడుచుకుంటూ మీరందరూ ముందుకెళ్ళాలని చెప్పేసి మన రామారావు మహారాజ్ తెలియజేశారు. దాన్ని మనం కూడా ఒక దైవం మనం గురువుగా భావిస్తూ మన రామారావు మహారాజ్ ఇచ్చిన మార్గంలో నడుచుకుంటూ మనం ఈరోజు ఇక్కడ మనం ఏదైతే మన మహారాజ్ యొక్క హితబోధనను మనం పాటిస్తూ మనం ఒక సాంస్కృతికంగా ముందుకు పోతున్నామో అదేవిధంగా మనం అందరం బంజారా అందరం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఒకటే, మనం ఏదైతే ఇటు మనం దైవాన్ని మనం ఏదైతే మన మనసులో దైవంగా అనుకుంటామో అదేవిధంగా మనం ఇటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కానీ వీళ్ళు కూడా మనకు ఈ సమాజంలో మనం బాగుపడాలంటే వీళ్ళకి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కూడా ఒక పాత్ర ఉన్నదని చెప్పేది సభాముఖంగా మీరందరికీ తెలియజేస్తున్నాం. ఎందుకంటే గతంలో మన సేవలాల్ మహారాజ్ మనకు సమాజంలో మీరు బాగున్నారని చెప్పేసి హితబోధన చెప్పారు. ఇటు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఇందిరాగాంధీ ఏదైతే మనకు మన దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఉన్నప్పుడు మన కష్టాలు చూసి మనం ఏదైతే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు మన కష్టాలు చూసి వీళ్ళకు బంజారా లంబాడీలకు అందరికీ కూడా వీళ్ళకు ఎస్టీగా చేర్పించి రిజర్వేషన్ కల్పించి మన ఇందిరాగాంధీ అని చెప్పేసి మన ఇందిరాగాంధీ అని చెప్పేసి సభలో తెలియజేస్తున్నాం. అందుకని మనం బంజారా సోదరులకు మీరు ఒకటే మనం ఏదైతే దైవాన్ని మనం పూజిస్తామో అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా ఎప్పుడు మర్చిపోవద్దని చెప్పేసి మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తూ మరి ముందు కూడా ఎప్పుడైనా కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులకు వేరే పార్టీ నాయకులకు బాగా తేడా ఉంటుంది. గతంలో చూసిన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మనకి అందరికీ కూడా అసలు మన ఇదే గోపాల మండలో చెప్తున్నాను, అసలు చిన్నమంటే పొద్దున ఒక ఆలోచన సాయంత్రం ఒక ఆలోచన మనకు మొత్తం 10 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్న బంజారాలందరికీ కూడా మొత్తం ఒక మనసు పడకుండా నాయకులు చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ నాయకులు ఆ విధంగా చేయరు. ఇప్పుడు గౌరవ పెద్దలు ఉన్నారు, మన భూపతిరెడ్డి సార్ గారు, నేను ఉన్నానంటే ధైర్యం ఇచ్చాను. కానీ గతంలో ఉన్న నాయకులు ఎవ్వరు ధైర్యం లేదు. అందుకని చెప్తున్న ఒకటే, బంజారాలు ఎప్పుడైనా కానీ లంబాడీలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి గౌరవం ఇవ్వాలి, కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులకు గౌరవం ఇచ్చి ఎప్పుడు మర్చిపోకుండా ఉండాలని చెప్పేసి ఈ రోజు వరకు కూడా మనము ఈ స్థాయిలో వచ్చామంటే మన కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా మనకు ఎంత నుంచి మనకు సపోర్ట్ చేసి మనం ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు రావడానికి కారణమైంది. అందుకని మనం ఏదైతే సేవలాల్ మహారాజ్ జయంతి రోజు మన సేవలాల్ మహారాజ్ ఏదైతే పూజించుకుంటామో అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీని గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ నేను నాకు ఇచ్చిన అవకాశాన్ని అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. సేవలాల్ మహారాజ్ 286వ జన్మదిన సందర్భంగా
క్వార్టర్లో 2 ఎకరాల భూమి మీరు కల్పించి అట్టి బంజారా భవన్ని మరి ఒక సేవాలాల్ జగదంబయ్య అనే టెంపుల్ని నిర్మాణానికి మీరు తప్పకుండా కృషి చేస్తున్నారు మేము చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది ఎలక్షన్ కోడ్ ఉంది, దానికి త్వరలోనే మీరు ప్రారంభిస్తారని సభాముఖంగా బంజారా భాస్కర్ అన్న ఇది మొత్తము డ్రై ఏరియా. దీనికి సంబంధించినవి మీ అందరికీ తెలుసు, మీరు అందరూ చూస్తున్నారు, నాయకులు చూస్తున్నారు, మీ అందరికీ తెలుసు. ఈ రైతులందరూ సార్ ఒక పంట వేస్తే సార్ ఒక పంటకు దిగుబడి 40-50 ఎకరాలు వస్తుంది సార్. దాంట్లో ఒకసారి మోటార్ కాలిపోతే దానికి బయటికి చేయడానికి 6,000, దానికి తీసేయడానికి 6,000, 12,000 పోతే వాళ్ళకి మిగిలింది కూలి కష్టాలు కాయ కష్టాలు కూడా మిగులుతాయి సార్. మీకు అందరికీ తెలుసు సార్. ఈ సందర్భంగా మీకు కోరేది ఏంటంటే ఈ కొండం చేరుకు 84,000 ఎకరాలకు భారతంతో నిర్ణయించడం జరిగింది. కానీ అది అందులో మనకు నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి మాత్రం 50,000 ఎకరాలకు పంటడానికి పాలనకి నిర్ణయం ఉంది సార్. మరి ఈ రోజు వరకు ఇప్పుడు కొండం చేరు ఏదైతే ఉందో పంప్ హౌస్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కూడా 50% అయింది సార్. మీరు ఈ బడ్జెట్లో తప్పకుండా కృషి చేసి మీరు ఇప్పుడు మీకు తెలుసు సార్, మండలంలో ఈ రిక్వైర్మెంట్ ఉంది. మీ కాన్స్టిట్యూన్సీలో 7 మండలాలకు ఇక్కడ నుంచి పోతే గడపల వరకు ఈ ఆటం అనేది పోతుంది సార్. మీరు దీనికి కృషి చేసి ఈ బడ్జెట్లోనే మనకు చేసి దాదాపు 100 నుంచి 150 కోట్లు వస్తే ఈ ప్రతి విలేజ్కు ప్రతి గ్రామానికి తాగునీటి సాగునీటి అనే సమస్య పోతుంది. మరి దీనికి మీరు కృషి వహించి ఈ మీ హాయంలోనే దీనికి పునాది వేసి దీనికి మీరు వచ్చే భూమి వల్ల మా రైతులకు అందరికీ వాటర్ ఇరిగేషన్ కల్పిస్తారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరి మా యొక్క ఈ బంజారాల విన్నపాన్ని మీరు మన్నించి ఏదైతే బంజారా భవన్ ఉంది అతి త్వరలోనే మీరు దాన్ని ప్రారంభిస్తారని సభముగా కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన మీ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుసుకుంటూ సెలవుకుంటాము. జై బంజారా, జై సేవల. జన్మదిన సందర్భంగా మోపాల్ మండలానికి విచ్చేసిన గౌరవనీయులు సార్, ఇంతకుముందు మీటింగ్లో నా పేరు కూడా భూపతి నాయకని పెట్టేస్తే బాగుండేదని లాస్ట్ సేవల జయంతి రోజు అన్నారు సార్. ఈరోజు మీ పేరు కూడా భూపతి నాయకని డిక్లేర్ చేస్తున్నాం సార్. అదేవిధంగా వేదికను అలంకరించిన ఏఎంసీ చైర్మన్ గంగారెడ్డి అన్న గారికి, మాజీ ఏఎంసీ చైర్మన్ నగేష్ అన్న గారికి, శేఖర్ అన్న గారికి, భోజన గారికి, వేదిక పైన అలంకరించిన కార్యకర్తలందరికీ, గుడి మహారాజులకు, తాండా నాయకులకు, కార్భారీలందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు సార్. కొద్దిగా సేవాలాల్ గురించి మీకు 1739 స్వర్ణగొప్ప అంటే మోగాన్ జిల్లాలో కర్ణాటకలో వారు జన్మించడం జరిగింది సార్. భీమా నాయక్, ధర్మణి బాయ్ వాళ్ళ సుపుత్రుడు. ఆయనకు 3 తమ్ములు, హాపా, బద్దు, పూరా. భాస్కర్ అన్న అయితే నిల్చున్నాడు. ధర్మణి బాయ్కి భీమా నాయక్ సంతానం కాకపోవడం వల్ల వారు అనేక తపస్సులు చేయడం వల్ల జగదంబ మాత వాళ్లకు ప్రత్యక్షమై మీకు సంతానం కలుగుతుంది అని చెప్పేసరికి ఏదైతే ఆ రోజు ఒక నదిలో 7 మాతలు స్నానం చేస్తూ వాళ్ళు ఒక చిన్న నీటి బిందువుని ఇవ్వడంతో అది ధర్మణి మాతకి ఇవ్వడం ద్వారా సేవాలాల్ మహారాజ్ జన్మించడం జరుగుతుంది. సేవాలాల్ మహారాజ్ జన్మించగానే ఆయన సోషల్ రిఫార్మర్ సార్. సాంఘిక అంటే దేశంలో జాతిగా సంచరిస్తున్న ఈ గిరిజనులను నువ్వు కాపాడాలా, వీళ్లకు సరైన మార్గంలో తీసుకెళ్లాలని ఆయనకు 11వ సంవత్సరంలోనే జగదంబ మాత 11వ సంవత్సరం నుంచి ఆయనకు అభరణిస్తుంది. ఆ రోజు నుంచి ఆయన పుట్టు బ్రహ్మచారిగా ఉంటూ సంచారం చేస్తూ ఈ గిరిజనులు ఎక్కడంటే అక్కడ నివసించుకుంటా
రూయిగఢ్కి వెళ్ళిపోతారు సార్. రూయిగఢ్ నుంచి రూయిగఢ్లో ఉంటూ అక్కడ ఆవులను కాస్తూ బంజారాలు ఎక్కడెక్కడైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ ఏకతాటి మీద తీసుకురావడానికి ఆ రోజు మహారాజు ఏం చేస్తారంటే సార్, ప్రతి తాండకు మీకు ఒక అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ అనేది ఉండాలంటే ఒక తాండల నాయకుడు అనేటోడు బాస్, కాల్హారి అనేటోడు నేను చెప్పిన విషయాన్ని తాండ వాళ్ళందరికీ చెప్పాలి. మిగతా వాళ్ళు దావస్ ఆడే అంటారు సార్, అంటే కులంకు ఒక పెద్ద మనిషి లెక్క. ఆ రోజే మన కుల నిర్మాణంలో మన పాలన మనం ఎట్లా చేసుకోవాలా, మన దేవుణ్ణి మనం ఎట్లా పూజించుకోవాలా, ఆ రోజుల్లోనే పూజా విధానం కూడా సార్. మా ఎస్టీస్లా ఎక్కువ సంతోషం వచ్చినా ఏడ్చుకుంటాం, అంటే అమ్మాయిని పంపించేది ఉన్నా ఏదున్నా చనిపోయినా ఏడవడం. అమ్మాయి మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు మేము ఏడ్చుకుంటానే ఆమెను స్వాగతిస్తాం సార్. ఆ రకంగా మాకు బంజారాలకు ఒక కుల గురువు, ఒక దైవం, గురువు లేని విద్య పుట్టిది అన్నట్టు కాకుండా మాకు పూర్వం నుంచే దుర్గామాత ఆశీస్సులతో సేవాలాల్ మహారాజ్ మా యొక్క సమాజంలో జన్మించడం, మాకందరికీ అహింస తాగొద్దు, మీరు కలిసి ఉండాలా, మీరు ఐక్యమత్యంతో ఉండాలా అని ఆ రోజు ఏదైతే పద్ధతితో ఉన్నారో సార్, ఈ రోజు కూడా ప్రతి తాండకు ఆ ఊళ్ళో లక్షాధికారి ఉన్నా వాడు నాయక్ కాలేడు. ఒక్కసారి ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, సీఎం కావచ్చు సార్, కానీ నాయక్ అవ్వాలంటే చాలా కష్టం సార్ మాదంట. ఆ నాయక్ పదవి వస్తుంది, నాయక్ పదవి వస్తుంది, కాపాడికి వంశపారంపర్యంగా అదే వస్తుంది సార్, తప్ప వేరేది రావడానికి వీలే సార్, ఎట్టి పరిస్థితులు లేదు. అదేవిధంగా సార్ ఆ రోజు మా వాళ్ళను పులుల నుంచి కానీ దాన్ని రక్షించుకోవడానికి మా వేషధారణ కూడా వేరే చేశారు సార్. ఆయన ఏదైతే మాకు విద్య నేర్పించిందో దానిని రామరావు మహారాజ్ ఆ రూపంలో వచ్చి, మా యొక్క సేవాలాల్ మహారాజ్ రూపంలో వచ్చి మా ఎస్టీ బంజారాలను కులదైవము ఉండి అందరికీ గుళ్ళు గోపురాల గురించి చెప్పడము, దైవ ఇది చెప్పడము, దాంతో సరే ఈరోజు బంజారాలు అనేది ఒక గురువు ఉండడం వల్ల, కొద్దిగా ఒక పనికి ఒక గురువు ఉండడం వల్ల మేము ఒక స్థాయికి వచ్చినామని అనుకుంటా ఉన్నాం సార్. ఈరోజు బంజారా ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి జగద్గురు సంత శ్రీ శ్రీ సేవాలాల్ మహారాజ్ యొక్క 286వ జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మరి మన నిజామాబాద్ రూరల్లో భోపాల్ మండలంలో మరియు మన ప్రియతమ నాయకులు గౌరవనీయులు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆదేశాల మేరకు మరియు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి బంజారాలను గౌరవిస్తూ అధికారికంగా ప్రభుత్వ పరంగా సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతి జరుపుకున్నప్పుడు ఇట్టి కార్యక్రమానికి విచ్చేసినటువంటి మన రూరల్ శాసనసభ్యులు పెద్దలు గౌరవనీయులు రేకులపల్లి భూపతి రెడ్డి అన్న గారికి, మరియు అలాగే టీపీసీసీ ప్రధాన కార్యదర్శి నాగేశ్వర అన్న గారికి, ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్పగంగారెడ్డి అన్న గారికి, మరి గౌరవనీయులు పెద్దలు శేఖర్ అన్న గారికి, టీసీసీ డెలిగేటు, మరియు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ భక్తులు, వివిధ ఈ వేదికను అలంకరించిన తాండా నాయక్ కార్యకర్తలకు మరియు ఇతర ప్రజాప్రతినిధులకు మరియు వేదిక ముందున్న బంజారా సేవకులకు, సేవాలాల్ మహారాజ్ వారసులకి అందరికీ పేరు పేరున 286వ జయంతి శుభాకాంక్షలు. గౌరవ ఎమ్మెల్యే గారికి ఒకటే, మరియు మా బంజారాలో దాదాపు 3-4 కోట్ల ఈ రాష్ట్రంలో బంజారాలను గుర్తించి మరి బంజారా ఆరాధ్యమైనటువంటి సేవాలాల్ మహారాజ్ జయంతిని అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి, గౌరవ రేవంత్ రెడ్డి గారికి మరియు శాసనసభ్యులు భూపతి రెడ్డి సార్ గారికి మా బంజారాలో రూరల్ బంజారా తరఫున, జిల్లా బంజారా తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. మరియు వారికి మా సేవాలాల్ మహారాజ్, రామరావు మహారాజ్, ఆ జగన్మాత యొక్క ఆశీస్సులు ఈ ప్రభుత్వానికి మరియు మా
దాంట్లో 400 ఎకరాలు మొన్న తీసిరు, ఇంకా 200 ఎకరాలు రావాలా. కాబట్టి ఇంకా ఈ రోజు కాదు, కాకపోతే మా జాతి మనవడ ఆవులను మేపుతూ మరి గుట్ట ప్రాంతంలో సంచరిస్తూ ఇట్లా వెనుకబడ్డారు. తప్పక విద్య లేక, సరైన మార్గదర్శనం లేక వెనుకబడ్డారు. కనుక మా జాతిలో ఆనాటి లక్కీషా బెంజారా, పృథ్వీరాజ్ చౌహాన్, రాణా ప్రతాప్ సింగ్, సేవాలాల్ మహారాజ్ మరియు మొన్నటి వరకు 78 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో సంచరిస్తూ సేవాలాల్ మహారాజ్ వారసుడిగా మరియు సేవాలాల్ మహారాజ్ సేవ అవతార పురుషుడిగా బ్రహ్మచారి భగవాన్ శ్రీ రామరావు మహారాజ్ కూడా ఈ జాతిని జాగృతం చేసి మరి ఇక్కడ మూలమూలలో తిరిగి మరియు 76 సంవత్సరాలు ఏ పానీయాలు, అన్నము, నీళ్లు, కొల్లి, పాల మీద ఉండి మొన్నటి గత 5 సంవత్సరాల క్రితమే స్వర్గవాసి అయినారు. వారు చాలా చైతన్యపరిచారు. వారి మహిమలో మీరు కూడా ఉండాలా, వారి ఆశీర్వాదం ఉండాలని కోరుకుంటూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి అధికారికంగా నిర్వహిస్తున్నందుకు, మీకు వచ్చినందుకు మా బంజారా తరఫున, యువ జాతి తరఫున ఆ దేవుడు ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో మీకు చాలా ఉన్నత స్థానంలో ఉంచాలా, మరి ప్రజల సేవ చేయడానికి మంచి ఆయుస్సు, ఆరోగ్యాన్ని కల్పించాలని కోరుకుంటూ ఆ జగన్మాతకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఈ సభకు మరి అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ జై సేవాలాల్, జై భవానీ, జై రామరావు మహారాజ్, జై బంజారా. ఈరోజు మోపాల్ మండలం 226 సేవాలాల్ జయంతి సందర్భంగా ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన రూరల్ ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్పయ్య రెడ్డి గారికి, పిసిసి కార్యదర్శి నాగేశ్వరరెడ్డి గారికి, బీసీ డెలిగేట్ శేఖరరావు గారికి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మరి ఈ జిల్లా గిరిజన ఎస్టీసీల అధ్యక్షుడు యాదగిరి గారికి, ఈ తండకు వచ్చిన గుజారీలు, నాయ కార్వారీలు అందరికీ పేరు పేరున ఈ సేవల జయంతి సందర్భంగా రామ్ రామ్. ఇప్పుడు చాలా మంది చాలాగా మాట్లాడారు సార్, నేను ఎక్కువ మాట్లాడదలుచుకోలేను. ఈ సేవల జయంతి మేము జరుపుకుంటున్నామంటే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి గారి పుణ్య మోపాల్ మండలంలో ఈ 10 గ్రామములకు మన సేవల జయంతి పుట్టినట్టే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి గారు. ఎందుకంటే 10,000 జనాభా, 2,000 కుటుంబాలు ఎప్పుడో వెళ్ళిపోతారు. దీనికి ఎవరు సహకరించలేదు. ఇంకో ముఖ్య విషయం చెప్తున్నారంటే ఆ రోజు టీఆర్ఎస్ లో ఎమ్మెల్సీ ఉండి దేనికి భయపడకుండా తెగించి మా ప్రాజెక్టు, మా ముప్పు గ్రామాల కొరకు ఆదుకున్న వ్యక్తి ఆపద బంధువులు ఏకం భూపతిరెడ్డి గారు. ఆయన ప్రజల్ని కూడా త్యాగం చేసి వాళ్ళ పార్టీలో చేసిన తర్వాత ఈ రోజు మొదలు 30 కేసులు అయినా మా కేసులో ఆయన భూపతిరెడ్డి గారు పూర్తి సహకరించిండు. అందువల్ల మేము ఒకటి అంటున్నాము, ఈ రోజు సేవల జయంతి 2వ సారి జరుపుకుంటున్నామంటే డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి గారి పుణ్యం. ఇంకోటి అందువల్ల మేము ఇంకా చూస్తున్నాం. మాకు ఏమి ఇవ్వకుండా ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఈ మోపాల్ మండలంలో 10 గ్రామాలకు 10,000 జనాభాలకు 5 గ్రామ పంచాయతీలు రాజకీయ కట్టేస్తుండే. దానికి ఏదైతే రెవెన్యూ గవర్నమెంట్ వచ్చిందో మాకు చాలా ధన్యం జరిగింది సార్. మీరు ఒక డైనమిక్ లీడర్గా బిఫోర్ ఎలక్షన్ 6 నెలల ముందు రేవంత్ గారిని తెచ్చి మంచి వార్తలు చెప్పించిన వ్యక్తి రేపు భూపతిరెడ్డి గారు. అందువల్ల మీకు ఒకటే చెప్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా డాక్టర్ భూపతిరెడ్డి గారికి సేవల జగదమ్మ రామరావు గారి ఆశీర్వాదం ఉంటుంది సార్. ఇంకా ఎల్లకాలం ఇంకా 20 సంవత్సరాల పది ఉండి ఒక మంచి మినిస్టర్ గారు కోరుకుంటూ మేము అంత ఆశ ఉంటారని చెప్పేసి జై సేవల జై జగదమ్మ. ఈరోజు మన మోపాల్ మండలంలో భోగ్ భండార్ కార్యక్రమం, సేవలాల్ జయంతి కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి పెద్దలు మన రూరల్ శాసనసభ్యులు భూపతిరెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మన పిసిసి సెక్రటరీ నాగేశ్వరరెడ్డి గారికి, పిసిసి డెలిగేట్ శేఖరరావు గారికి, బాగారెడ్డి గారికి, గోతన్న గారికి, ఎక్స్ సర్పంచ్ ఈశ్వర్ సింగ్ గారికి, మిగతా నాయకులందరికీ, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చిన నాయకులందరికీ నేను పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటా ఉన్నాను. ఈ కార్యక్రమం గతంలో ఏముండదో తెలియదు కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మన పేద ప్రజల కోసం, బడుగు బలహీన వర్గాల కోసం చేస్తున్నటువంటి మన ముఖ్యమంత్రి గారికి మొట్టమొదట మనం ధన్యవాదాలు తెలుపుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు మన గోడాలు కానీ మన తండాలు కానీ బాగు చేసిందనంటే కాంగ్రెస్
కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ రోజుల్లో ఇంద్రమ్మ గరీబ్ హఠావని మనకు రోడ్లు కానీ ఇండ్లు కానీ తెచ్చిచ్చినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అంటే ఏ రోజు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే ఈరోజు మనోళ్ళు ఎంతోమంది విద్యావంతులు ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు అన్ని చేస్తున్నారంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ పుణ్యమని చెప్పడం తప్పదు. అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వల్లనే మన బంజారా నాయకులందరూ బాగుపడ్డారని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే గత పాలకులు వచ్చిండ్రు, ఇంతకుముందు అధికారంలో ఉన్నారు, మొన్న అధికారంలో ఉన్నారు. కానీ మీ గురించి ఎవరైనా ఆలోచించారా? ఒక మన ఆలోచన చేయండి. ఈ రోజు చూడండి, ఒక తండకు రోడ్డు లేదంటే రోడ్డు కల్పించి రోడ్డు వేయించినటువంటి ఘనత కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉంది. ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆ రోజు కూడా మన తండాలకు రోడ్లు వేసుకున్నాం, ఇంద్రమ్మ ఇల్లు కట్టుకున్నాం. మరి ఈ గత 10 సంవత్సరాల్లో మరి ఏమైంది? మనకేమైనా జరిగిందా? ఏం జరగలేదు. అంటే మీరు ఆలోచించాలి. ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆలోచించి ప్రభుత్వ పరంగా శివరాం జయంతి జరుపుకుంటున్నాం అంటే మనం ఎంత అదృష్టవంతులమో మీరు ఆలోచించాల్సిందిగా నేను మీకు మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒకటే మీరు ఆలోచించాలి, ఎప్పుడు ఏ పార్టీలు వస్తూ ఉంటాయి, పోతూ ఉంటాయి. మన పెద్దలు ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్యే గారు ఇప్పుడు ప్రతాప్ సింగ్ అన్నాడు, భూపతి నాయక్ అని 100% చెప్పచ్చు. 24 గంటలు మన దండాలు, మన గూడాలు, మనల పైన ఎంత ప్రేమ ఉన్నదంటే ఎల్లలేని ప్రేమ. అంటే ప్రేమ ఉండడం వేరు, మనోళ్ళకు పని చేయడం వేరు. ప్రేమ ఉండడం మరి వదిలేదు కాదు. ఎవరికి ఏం పని కావాలా, ఏం చేయాలని ఆర్నిషాలు కృషి చేస్తున్నటువంటి మన పెద్దలు, మన ఎమ్మెల్యే గారు ఆర్నిషాలు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. మనకి ఏం కావాలి మనం అడిగి వదిలేస్తాం. కానీ నేను ఆ రోజు ఫలానా తండ పోయినా తండకు మనం మాటించడం, అది ఇలా చేసి పెట్టాలా, అక్కడ బోర్ వేయాలా, వాళ్ళు నీళ్ళు తాగిపోయాలని ఆలోచన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఇవాళ మనకు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. మనకి ఇంకా ఏం దిగులు లేదు. మీరు ఆలోచించండి. మేమేదో మాట చెప్తున్నామని కాదు, పని చేసే వాళ్ళకే మనం పని చేస్తుందని చెప్పినప్పుడే దానికి ఒక అర్థం ఉంటుంది. ఏది కూడా పల్లెల్లో మన తండానే కాదు, ఊడానే కాదు, గ్రామాలలో కూడా ఈరోజు చూడండి, మన ప్రాణహిత చేవెళ్ళ మంజుప ప్రాజెక్టు కోసం ఆర్నిషాలు కృషి చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతి నిత్యం ముఖ్యమంత్రి దగ్గర కానీ, మంత్రి గారి దగ్గర కానీ ప్రతిరోజు హైదరాబాద్ పోయినప్పుడల్లా కలిసి వచ్చి నాకు ఖచ్చితంగా కావాలని కొట్లాడినటువంటి ఘనత మన ఎమ్మెల్యే గారికి ఉంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం కాంగ్రెస్ పార్టీ టైంలోనే 80% పని చేసుకున్నాం. గత 10 సంవత్సరాలు నష్టపోయినాం. టీఆర్ఎస్ వల్ల మన ప్రాంతం అంతా ఎడారి కాయడానికి అయింది. దాన్ని ఇప్పుడు ఈ రాబోయే రోజుల్లో ఈ వచ్చే బడ్జెట్లో కూడా మంజూరు చేపిస్తాని మనకు మాట ఇవ్వడం కూడా జరిగింది. తప్పకుండా చేయించి అదే కాకుండా ఇప్పుడు ఏంటంటే కొండంచెరు ప్రాంతం, మంచిపచ్చెరు వాటర్ అంతా కూడా మన నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీకే వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఏ పని చేసినా చేయకున్నా 100% నేను ఆ నీటిచ్చి మన ప్రజలకు పంట పండే విధంగా చూసుకుంటా అని చెప్పేసి మాకు పదే చెప్తా ఉంటారు. అటువంటి నాయకుడిని మనం ఎల్లవేళలా మనం మర్చిపోవద్దని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా మీకు మనవి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం కల్పించిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు ముగిస్తా ఉన్నాను. జై హింద్, జై శివలాల్. శ్రీ సంత్ సేవలాల్ మహారాజు యొక్క 286వ జయంతి ఉత్సవంగా వారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమంకి వచ్చిన ఎస్టీ నాయకులకు, తండావాసులందరికీ మీ అందరికీ నమస్కారం తెలుపుకుంటారు. అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చినటువంటి మన రూరల్ ఎమ్మెల్యే పెద్దల గౌరవ భూపతి గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి సభకు అధ్యక్షమైనటువంటి మిత్రుడు ఎస్టీసీఎల్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, మాజీ ఎంపీపీ అధ్యక్షుడు యాదగిరి గారికి, అదేవిధంగా నిజామాబాద్ మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మిత్రుడు గంగారెడ్డి గారికి, డెలిగేట్ పీసీ జరిగినటువంటి మిత్రుడు శేఖర్ గారికి, బాగారెడ్డి గారికి, బాబురావు గారికి, లింగం గారికి, మోహన్ గారికి మాజీ జడ్పీటీసీ, అదేవిధంగా భోజన గారికి, ఈశ్వర్ గారికి, రాజు గారికి, భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మరి చాలా మంది పెద్దలు, వేదిక పెద్దలందరికీ పేరున నా యొక్క నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, మాజీ సర్పంచ్ ఉన్నారు, చాలా మంది పెద్దలు ఉన్నారు కాబట్టి అందరికీ పేరు నమస్కారాలు తెలుపుకుంటూ, యొక్క సేవలు అనేది ఒక దేవుడితో సమానం. మీకెంత కూడా మనం కూడా అంత కొలుస్తాం. మా నమ్మిన వాళ్ళం మేము కూడా భగవంతుతో సమానంగా మేము మొక్కుతాము. దాంట్లో ఏం తప్పలేదు.
ఆ రోజు భగవంతు రూపంలో వచ్చిండు, మనిషి రూపంలో మీ తండలో పుట్టిండు. ఆ భగవంతుడే సేవలాల్ మహారాజ్ గారు. ఈ యొక్క సేవలాల్ మహారాజు యొక్క గుర్తించి ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ గారు మీ యొక్క ఎస్టీలను 6% రిజర్వ్ కల్పించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆనాడు పార్లమెంట్లో విధంగా పాండేజీ ఇందిరాగాంధీ కల్పించింది. మీకు 6% రిజర్వ్ కల్పించి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇందిరాగాంధీ గారు. అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉద్యోగాలు చేస్తుంటూ ఈరోజు మన బాబురావు గారు ఆ రోజు ఆ రిజర్వేషన్లోనే ఉంది. మన రిటర్న్ మొత్తం జరిగింది బాబురావు గారు. ఈ విధంగా ఎస్టీ తండాలలో ప్రతి ఇంటింటికి ఉద్యోగం కల్పించారు. ఈ రోజు మీరు జనరల్లో కాదు, జనరల్లో కొట్టుకుంటున్నారు ఉద్యోగస్తులు. 6% పక్క పెట్టండి. జనరల్లో తెలివిగా ఎంతో మంది కష్టపడి ఈరోజు ఉద్యోగంలో సంపాదించుకుంటారు. దానికి కారణం ఈ రిజర్వేషన్ రావడం వల్ల. లేకపోతే మీరు గ్రామాల్లో ఉంటుంది, అది వ్యవసాయం చేస్తుంది, అదే కూలి పనులు కొడుతుంది. ఆ రిజర్వేషన్ రావడం వల్ల, ఉద్యోగం రావడం వల్ల మీకు తెలివి వచ్చింది. చాలా మంది ఉద్యోగాలు వస్తున్నాయి, ఓపెన్లో వస్తున్నారు. మీరు ఏదో రిజర్వేషన్ కాదు. ఈరోజు మీకు గుర్తించిన ఇందిరాగాంధీ కాబట్టి మీరు ఎప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ మరవలేదు. మీకు గ్రామాలలో రోడ్లు వేయించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ, ఇల్లు కట్టించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ. అదేవిధంగా మీరు మన గెలిపించారంటే భూపతి గారిని 20,000 మెజార్టీ గెలిచారంటే మీ యొక్క ఎస్టీలు గెలిపించారు కాబట్టి మీ భూపతి గారు గెలిపించారు. మీ యొక్క గెలుపును ఎప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ మర్చిపోలేదు. భూపతి గారు కూడా వారు ఉన్నంత శక్తులను మర్చిపోలేరు. మీకోసం సాయశక్తులా మీకు తండాలో ఏమేమి ప్రామిస్ చేశారో ఇప్పటికి కూడా సీఎం గారి దగ్గర కొట్లాడుతున్నారు, తెస్తున్నారు, పెడుతున్నారు. కాకపోతే యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాలు ఉండడం వల్ల ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు మనకు 64,000 కోట్ల అప్పు ఉండే. మనకు మిగులు పంచుకున్నప్పుడు మనకు మిగులు బడ్జెట్ 20,000 కోట్ల వచ్చింది, మిగులు బడ్జెట్ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ బడ్జెట్ కోడు సుమారు 5-6 లక్షల కోట్ల అప్పులు తెచ్చింది. మరి మనకు మొన్న మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత చిట్టా ఇస్తే 8 లక్షల కోట్ల అప్పులైనవి. విద్యుత్తుకు 8,000 కోట్ల అప్పు ఉంది. ఈ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఉంది, డాక్టర్లకు ఉంది. ఈ దగ్గర ఎన్నో అప్పులు ఉన్నాయి. మరి ఇవన్నీ అప్పులున్నాయి మనకు తెలియదు. మనం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ వాగ్దానం చేసాం. ఏదైతే రేవంత్ రెడ్డి గారు వాగ్దానం చేసినో, వరంగల్లో డిక్లేర్ చేసినో 6 సూత్రాలు చేసాం. దాంట్లో 3 ఇంప్లిమెంట్ చేసాం. ఇంకా ఏదైతే ఉందో ఈ యొక్క ఏదైతే అప్పులున్నాయో అప్పులకు వడ్డీలు కట్టలేక సంవత్సరానికి నెలకు 6,000 కోట్ల అప్పులు కడుతున్నాము. ఈ విధంగా సంవత్సరానికి కోట్ల అప్పులు కడుతూ మీకు ఏదైతే వాగ్దానం చేసినో తప్పకుండా ప్రతి వాగ్దానాలు కూడా భూపతి రెడ్డి ఎమ్మెల్యే గారు తప్పకుండా నెరవేరుస్తారు. ఒకటే అన్నారు, ఏదైతే మంచి ప్రాణత చేయడం అయితే ఉందో ఎమ్మెల్యే గారు సీఎం గారు చెప్పారు, సార్ మీరు ఎన్నికల వరకు మాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ కాకపోతే నా ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసేస్తాను అని చెప్పి కూడా ఛాలెంజ్ ఇచ్చేవడం జరిగింది. ఈ విధంగా మీకు ఎందుకంటే సార్ చేస్తే తెలుగు ఆయన కష్టపడుతున్నారు, చాలా మంది కష్టపడుతున్నారు. ఎమ్మెల్యే గారు వారానికి 5 రోజులు మీ మధ్య కాలంలో ఉంటారు. దాంట్లో 3 రోజులు తండల పడి తిరుగుతున్నాడు. ఈ విధంగా ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ మీ పార్టీ మన పార్టీ కాబట్టి మీరు ఎప్పటికీ కూడా కాంగ్రెస్ మరవద్దు. ఏదైనా వాగ్దానం చేసిన తప్పకుండా నెరవేరుస్తారు. దాన్ని గుర్తించుకోవాలి. ఎప్పటికి కూడా మీరు కాంగ్రెస్ పండుగ ఉండాలని కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నారు. పెద్ద ప్రస్తుతం అయితే మళ్ళీ భోపాల్ మండలంలో ఉన్న గిరిజన బిడ్డలైతే బాగా అన్యాయం చేసింది. ఆ గోపండ కార్యక్రమం చేసినప్పుడు కింది పక్కన చూస్తే పెద్ద బొంద, ఇక్కడ పక్కన చూస్తే పెద్ద బొంద, ఎంత పక్కన చూస్తే స్టేట్ రోడ్డు విరిపోతుంది ఆ విగ్రహానికి. మరి అక్కడ ఆ విగ్రహం ఎక్కడ డెవలప్ అయితే ఈ గిరిజన ఎక్కడ డెవలప్ అవుతారు. అందుకనే గిరిజన తరఫున అందరూ కూడా నేను మీకు చేయగలిగేది ధన్యవాదాలు చేస్తాను. ఎందుకంటే ఏదైతే మా గురువు సేవలాల్ మహారాజ్ అక్కడ గోపండ కార్యక్రమంకు ఆ ప్లేస్ కాకుండా ఏదైతే పక్కన ఉన్న రోడ్డు పక్కన ఉన్న 520 సర్వే నెంబర్లో ఎంతో గోపండ కార్యక్రమం చేసుకునేటట్టు ఒక వేదికలు మీ వంతు మాకు అందిస్తే ఈ గిరిజన తీరుల ఎప్పటికీ కూడా మా దైవంతో సమానంగా నేను గుర్తించుకుంటారని చెప్పేసి ఈ సభలో తెలియజేస్తున్నాను. ఎమ్మెల్యే భూపతి రెడ్డి గారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ జై శివలాల్. వేదిక ముందు ఉన్న మా నాయకులు, మా పూజలకు ధన్యవాదం. కారణం చెప్పేది ఒకటే, మా బంజారా సోదరులు ఎక్కడ పెళ్లి చేసుకున్నామన్నా ఇక్కడ ఒక విషయం లేదు. ఈ మోపాల్ మండలంలో ఇక్కడ గుట్టల జాగ చూపించు, ఆ జాగ కాకుండా రోడ్డు చూపించాలా. రెండోది మా పూజారులు ధూప దీప నివేదన కొరకే చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. గుళ్ళో పూజ చేస్తున్నామంటే మూతిపత్తులు కాలేదందుకు మా పూజ
దయచేసి రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిని మీరు పోయి చెప్పి రోజు మమ్మల్ని పిలిస్తే మేము 280 మంది పూజలు హైదరాబాద్ రావాలని రెడీగా ఉన్నాము. అదొకటి మా పూజలకు ద్రౌపదికి నియోజకం కావాలి. ఎక్కడైతే గుళ్ళు గోపురాలు స్టేషన్ కానీ గుళ్ళు ఉన్నాయి, కొన్ని అరెస్ట్లో ఉన్నాయి, కొన్ని అసలు ఉన్నాయి. ఆ ఎండోమెంట్ వరకు చేసి దయచేసి ఈ గుళ్ళని కూడా అదే తీసుకొని మాకు చేసి చాలా పుణ్యం ఉంటుందని నేను కోరుకుంటూ మాట్లాడలేదు. ప్రతి వాళ్ళు అన్ని మాటలు చెప్పారు. శివలాల్ మహారాజ్ చెప్పిన చరిత్ర, శివలాల్ మహారాజ్ చేసిన ఘనత, చచ్చిపోయిన శివని సర్జీ చేసిన శివలాల్ మహారాజ్, మగ పిల్లలని ఆడపిల్ల చేసిన శివలాల్ మహారాజే, మిఠాయిలా చేరేసి పంపిస్తే దాన్ని అమృతం చేసిన శివలాల్ మహారాజే, బాసర్లో 41 రోజు అక్కడ నివాసించి శివలాల్ మహారాజ్ గోదావరి వ్యాప్తంగా గోవులను దాటించిన శివలాల్ మహారాజే. అదే సందర్భంగా నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను. దయచేసి గోదావరి గంగా ఒడ్డున మాకు ఒకటి ఇక్కడ ఒక 2 ఎకరాల స్థలం ఇప్పిస్తే శివలాల్ మహారాజ్ మేమే పురం చేసుకుని తినడానికి అడుగుతలేము. శివలాల్ మహారాజ్ జగదంబ దేవి మందిరం గురించే అక్కడ ఉంటే మా సోదరులు పోతారు, గంగలో స్నానం చేస్తారు. అంత పుణ్యమైన క్షేత్రం అక్కడ. దయచేసి ఏదో ఒకటి కూడా మీ దృష్టిలో ఉంటుందని మేము కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటాం. జై శివలాల్, జై భవాని, జై రామరావు. శివ ఈరోజు సంత్ సేవాలాల్ మహారాజ్ గారి 286వ జన్మదినం సందర్భంగా మరి తెలంగాణ ప్రభుత్వం పరంగా మన నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇక్కడ మోపాలలో మనము జయంతి ఉత్సవాలు నిర్వహించుకోవడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ సందర్భంగా మరి నాతో పాటు వచ్చినటువంటి మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి నగేష్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా మరి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఉప గంగారెడ్డి గారికి, పిసిసి డెలిగేట్ శేఖర్ గౌడ్ గారికి, మరి అదేవిధంగా పెద్దలు భోజన్న గారికి, మరి బాగారెడ్డి గారికి, మరి అదేవిధంగా బాపురావు గారికి, లింగం గారికి, మాజీ జెడ్పీటీసీ మోహన్ గారికి, నరేష్ గారికి, ప్రతాప్ సింగ్ గారికి, నారాయణ గారికి, అదేవిధంగా మరి ఇటు మన ఈశ్వర్ నాయక్ మా చిన్నాడి మిత్రుడు రాజు నాయక్ గారికి, మరి భాస్కర్ రెడ్డి గారికి జిల్లా సెక్రటరీ, అదేవిధంగా శ్రవణ్ గారికి, మధ్య గారికి, మరి పైన వేదిక మీదటువంటి మాజీ ఎంపీటీసీలు జెడ్పీటీసీలకు, వివిధ గ్రామాల నుంచి వచ్చినటువంటి బంజారా సోదరులకు, మరి పూజారులకు అందరూ కూడా, అదేవిధంగా పత్రికా విలేకరులకు, మరి కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు అందరు కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ రామ్ రామ్. చాలా సంతోషం. మీకు అందరు కూడా 286వ శివలాల్ మహారాజ్ యొక్క జన్మదినం మనం ఇక్కడ జరుపుకోవడం, మనందరం కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో మరి జన్మదిన సందర్భంగా మీకు అందరు కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తాం. మీకు అందరు కూడా తెలుసు, కాంగ్రెస్ పార్టీ బంజారా సోదరులకు రిజర్వేషన్ ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బంజారా సోదరులకు భూములు ఇచ్చింది. కాంగ్రెస్ పార్టీ బంజారా సోదరులకు ఇల్లు ఇచ్చింది. మరి రాజశేఖర రెడ్డి టైంలో మీరు అందరూ కూడా మరి వ్యవసాయ కుటుంబాలు కాబట్టి, మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మన పొలాలకన్నిటి కూడా కరెంటు ఫ్రీగా ఇచ్చిన ఉచితంగా. ఇవాళ రేవంత్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో కరెంటు మరి వ్యవసాయానికే కాకుండా మనం ఇంట్లోకి కూడా 200 యూనిట్ల వరకు కరెంటు ఫ్రీగా ఇస్తా ఉన్నాం. 500 రూపాయలకే సిలిండర్ ఇస్తా ఉన్నాం. మన మహిళా సోదరులకు బస్సు ఉచితంగా ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశం ఇస్తా ఉన్నాం. అదేవిధంగా మీరు అందరూ కూడా రైతులు కాబట్టి మరి మీకు తెలుసు, మొన్న 500 రూపాయల బోనస్ కూడా ఇచ్చినాం. అందరూ కూడా 2 లక్షల రూపాయల లోపల ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా మరి రుణమాఫీ కూడా చేయడం జరిగింది. ఇవాళ రైతు భరోసా ఇంకా వారంలో 10 రోజుల్లో అందరికీ కూడా రైతు భరోసా ఎకరానికి 12,000 రూపాయల చొప్పున మరి సంవత్సరానికి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ విధంగా రైతులను ఆదుకోవడమే కాకుండా మీకు అందరూ కూడా తెలిసి ఇప్పుడు కోడి భూముల సమస్య మనకు ఉంది. ఆ కోడి భూముల సమస్యను తీరడానికి కూడా మనం ఇలా భూభారతి చట్టాన్ని మనం తెచ్చుకున్నాం. ధరణి ద్వారా మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీ
ఇచ్చినటువంటి భూములన్నీ కూడా మళ్ళీ ప్రభుత్వం వశమైపోయి మీకు భూమి లేకుండా అయినటువంటి సందర్భంలో మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్దలు రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మనం భూభారతి చట్టాలు తీసుకొస్తున్నాం. భూభారతి చట్టం ద్వారా మళ్ళా మనం ఇప్పుడు ఇంప్లిమెంట్ అవుతా ఉంది. చట్టం రాబోతా ఉంది. ఒక నెల రోజుల గైడ్లైన్స్ వస్తూ ఉన్నాయి. వచ్చిన తర్వాత మరి మన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్తో ఫారెస్ట్తో మళ్ళా సర్వే చేసి ఆర్ఓఆర్ చట్టం కింద ఆర్ఓఎఫ్ఆర్ చట్టం కింద మళ్ళీ మీకు ఇంతకుముందు ఇచ్చిన పట్టా భూములని కూడా మీకు మళ్ళీ పట్ట చేయించే బాధలు కూడా ఈ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం తీసుకున్నదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. గతంలో 10 సంవత్సరాలు ఎక్కడ ఇల్లు రాలే మనకు తాండలకు. ఇవాళ ప్రతి తాండాలో ఇంధనం మీద కట్టిస్తా ఉన్నాం. ఒకసారి కాకుండా 5 సంవత్సరాల్లో విడతల వారిగా తాండా వాసులు ఎవరు కూడా ఇల్లు లేకుండా ఉండద్దని చెప్పి భూమి లేకుండా భూమి ఇచ్చి మరి ఇల్లు కట్టించే బాధ్యత కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటా ఉంది. ఇవాళ మీకు అందరూ కూడా తెలుసు, ప్రతి తాండాకు రోడ్డు, ఆ రోడ్డు మండలాన్ని మరి మేజర్ హెడ్ క్వార్టర్ను కనెక్ట్ చేసే విధంగా తాండాలకు రోడ్డు ఉండాలని చెప్పి ప్రతి తాండాలో ఒక స్కూలు, సింగిల్ టీచర్ స్కూల్ కానీ, అదేవిధంగా తాండాలో ఒక అంగన్వాడీ స్కూలు, మరి గ్రామ పంచాయతీ తాండాలో గ్రామ పంచాయతీ బిల్డింగ్ కట్టించే బాధ్యత ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకునేది. మనకు ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు, చాలా మండలాల్లో గ్రామాలలో మన తాండాలలో ఇవాళ మనము అంగన్వాడీ స్కూల్స్ కానీ మన గ్రామ పంచాయతీ మనం నిర్మించుకుంటాం. రోడ్లు కూడా ప్రతి తాండాకు కనెక్టివిటీ ఇచ్చే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీది. సో ఈ విధంగా తాండాలను అభివృద్ధి చేయడం, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి రైతుని కాపాడుకోవడం, నిన్నగాక మొన్న మరి మన కులగణన చేపట్టడం. మనకు స్వాతంత్రం వచ్చినప్పటి నుండి ఎప్పుడు కూడా కులగణన లేదు. మనకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు ఎస్టీ సోదరులు 6% ఉండే, కానీ ఇవాళ మన కులగణన చేసిన తర్వాత 10.38% మనకు జనాభా వెళ్ళింది. కాబట్టి 10% రిజర్వేషన్ రాజకీయ రంగం కావచ్చు, మీకు రాబోయే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూడా 10% రిజర్వేషన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇవ్వబోతా ఉంది. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క నైజము, కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క ఆలోచన విధానము మీరందరూ కూడా గమనించండి. ఇవాళ చాలామంది సోదరులు మాట్లాడారు, ఇవాళ మనకు జిల్లాకు బంజారా భవన్ లేదు. ఇంతమంది సోదరులు మన దగ్గర మరి జిల్లాలో మొత్తం దగ్గర 50,000 ఓట్లే ఉంటాయి. మన నియోజకవర్గంలో ఉంటాయి. కాబట్టి ఆల్రెడీ ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాము. మనం ఒక ల్యాండ్ కూడా వెతికినాము. దీనికి బంజారా భవన్ కట్టడానికి 2 ఎకరాల స్థలం మన నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలో ఇప్పించే బాధ్యత నాది. కదా 1,60,00,000 ఒక టెండర్ కూడా అయింది. నేను చెప్పాను ఆ రోజు బంజారా నాయకులందరూ కూడా 1,60,00,000 సరిపోదు, ఇంకా అవసరం ఉంటే మీరందరూ రండి, మీరు మన గిరిజన సంబంధించినటువంటి మంత్రి దగ్గరికి పోదాం, తప్పకుండా ఇంకా 2 కోట్ల రూపాయలన్నా మీకు ఎక్కువ చెప్పించి ఒక పెద్ద భవనం కట్టుకుందామని చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇలా మరి తమ్ముడు యాదగిరి గారు మాజీ ఎంపీపీ మన కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా ప్రెసిడెంట్ గారు వారు కోరిన మరి భోపాలలో మరి బంజారా భవన్ కొరకు ల్యాండ్ అడుగుతా ఉన్నారు. ఇచ్చిన ల్యాండ్ కూడా బాగలేదంటా ఉన్నారు. తప్పకుండా మీరే ఎక్కడైనా ఒకసారి చూడండి, ఎంఆర్ఓ చెప్తాం, మీకు ఎక్కడ అర్హమైన స్థలం ఉంటే అక్కడ తప్పకుండా ఒక 1000 గజాల జాగా మీకు ఇప్పిస్తాం. ఇవాళ ఇంకా అన్ని మండలాల్లో మనకు బంజారా భవన్ ఇప్పుడు సిరికొండలో ఉంది, దానిపైన ఉంది, ఇంద్రరాయిలో కూడా అంటే భూమి కొంచెం పంచాయతీ కానీ ఇప్పుడు డిస్పల్లిలో ఉంది. మన మోపాలలో కూడా తప్పకుండా ఇక్కడ భవనం నిర్మించుకుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. మొన్ననే సిరికొండ మండలానికి 40 లక్షల రూపాయలు పెట్టి మండల బంజారా సంఘంకు 42 లక్షల రూపాయలు పెట్టడం జరిగింది. అభివృద్ధిలో నేను తప్పకుండా ప్రతి తాండాలు నేను విజిట్ చేసిన, ప్రతి తాండాలో నన్ను అభిమానించే వాళ్ళు, నా ఆప్తులు, నన్ను ప్రేమించే వాళ్ళు ఉన్నారు. మరి అందుకే మరి ప్రతాప్ సింగ్ గారు అన్నారు, నేను అన్నాను ఒకవేళ మరి నాకు తాండాలతో ఉన్నటువంటి సంబంధాలతో మరి భూపతి రెడ్డి కాదు, నేను భూపతి నాయకని పేరు మార్చుకుంటున్నా పాసిబిలిటీ అయిందని చెప్పిన. మరి అంటే మీ ప్రేమ, మీ అభిమానం నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను. ఇవాళ నేను ఎమ్మెల్యేగా మీ ముందు నిలబడ్డా అంటే మీ యొక్క ఓటు ద్వారానే. మన నిజామాబాద్ ఊళ్ళో బంజారా సోదరులు, గిరిజన సోదరులు ఓటు వేయడం వల్లనే నేను మరి భారీ మెజార్టీతో ఎమ్మెల్యేగా నిలబడ్డా. నా బాధ్యతగా మీ అందరూ కూడా కాపాడుకొని మరి మీ అందరూ కూడా అభివృద్ధి పదంలో అన్ని తాండాలను డెవలప్ చేయడం నా బాధ్యతగా ఉంది. కాబట్టి ఇవాళ మన మోపాల మండలంలో కూడా ఇలా అమరాబాద్ గ్రామాన్ని మనం కాపాడుకున్నాం. తాండం బైరాపూర్ తాండం కాపాడుకున్నాం. అక్కడే మంచి పదాలను కాపాడుకున్నాం. ఒక 8,000 మంది మరి అక్కడ మరి అంటే షిఫ్ట్ కాకుండా రీలొకేట్ కాకుండా మనం కాపాడుకున్నాం. ఇలా భూములు కాపాడినాం, వాళ్ళ ఇల్లు కాపాడినాం. సో కాబట్టి మీకు ఏది అవసరం ఉన్నా కానీ నేను సిద్ధంగా ఉన్నా మీకు చేయడం. నేను కోరుకునేది ఒకటే, సేవలాల్ మహారాజ్ గారు కానీ మరి
పోయిన సంవత్సరం కంటే కొంచెం ఎక్కువనే డబ్బులు ఇచ్చిండ్రు, ఇది అధికారికంగా నిర్వహించమన్నారు. కాబట్టి మీరు అందరూ కూడా మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటా ఉన్నాను. జగన్